डिवेलप कर सकता है। लेकिन लैक ऑफ डेटा, मैं तो वही सिर्फ एग्जाम्पल चुनिया जोड़े मेरे स्ट्रेन च आए या थोड़ी बहुत जोड़े इर्द गिर्द मेरे पंजाबी बोल रहे सन उन्होंने को मैं कलैक्ट की, लेकिन इतना बड़ा डेटा मैंने अवेलेबल नहीं सी। तो इस वास्ते सब तो बड़ा पहला जोड़ा सब तो पहला काम करने की जरूरत है वो है डेटा। डेटा कलैक्ट हो गया, ऑफकोर्स हुण एक डेटा की एक फॉर्म आ गई है, इनू रिफाइन किया जाएगा, अगे बहुत काम होंगे, डेटा के नए ब्रांचेस होंगियां, सारे काम होंगे, डेटा भी डिवेलप होएगा और इतना डेटा मिलेगा कि असी पंजाबी लैंग्वेज में प्रमोट कर सकेंगे। और मैंने इस गल तो बहुत खुशी है, और मैंने डॉक्टर साहब ने कह के आना है तो मैं इस्लामाबाद इस वास्ते आया कि मैंने लगाओ इस ज़बान नाल, और मैंने प्रमोट करना चाहना और विश के मैं किसी मेरी 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 विश है कि मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट काम करा जिथे असी मिल के इस पंजाबी के उत्ते बहुत काम करना लोग हों, असी मिल के काम करिए। और मैं उम्मीद है कि ये मेला जोड़ा है ये एक पंजाबी को प्रमोट करने वास्ते एक सीढ़ी का तौर पर काम करेगा। और असी इंशाअल्लाह ये पहला मेला नहीं, कई मेले लगनगे हुण, तो असी बहुत सारे मेलियां में इंशाअल्लाह पंजाबी को अगे लैके जाएंगे तो मिल के काम करांगे। और मैनू हुण पंजाबी का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है और मैं बहुत खुश हाँ। और मेरी भी फिश है कि जब तक एक्टिव हाँ काम करन अपना कोई रोआल हिस्सा एक हिस्से की एक हिस्से का कोई थोड़ा जहा वो रख के तो करिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि पंजाब इंग्लिश ने बहुत नुकसान किया है। वक्त की गल होंदी है, मैनू उम्मीद है कि एक वक्त होता है सोशो इकनॉमिक प्रैशर में हर एक वेव चलती है। एक वेव सी अंग्रेज़ी सीखो, ऊपर जाओ, यूनिवर्सिटियाँ जाओ, डिग्रियाँ लो, PhD करो, वो एक वेव सी उस वक्त। उस वेव असी उस वेव तक ऊपर तर के अगे गए, हुण इंशाअल्लाह दूसरी वेव चलेगी, हुण असी अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रमोट करांगे, हुण असी इस ते इंशाअल्लाह तार के पार निकलांगे। तो बहुत शुक्रिया जी सर डॉक्टर साहब बुलाने का, और इतना आके बहुत चंगा लगा आपको लगता घर आया अपने पंजाबी बोलन का। मेरा जो सब तो बड़ा मसला है कि मैंने पंजाबी दे विच लगातार गल करना मेरे वास्ते बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे ख्याल बाईलिंगुअल हर आजकल कोई बंदा भी मोनोलिंगुअल रहा नहीं, हर बंदा बाईलिंगुअल हो गया। गल पंजाबी तो शुरू करते हैं, उर्दू जाने तो अंग्रेज़ी जाने तो फिर इस तरह तो इसकी माजरत। अलबत्ता मैनू हुण यकीन है कि इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं। और कंग्रेचुलेशंस टू ऑर्गेनाइजर्स, वंडरफुल, थैंक यू, great coming here and being part of this whole thing, and it's wonderful, and I'm very positive, hopeful that together we can make the difference inshallah, and we will. Thank you. शुक्रिया राजू साहब। मैं इत्थे थोड़ा ऐड करना चाहांगा जिदा राजा साहब ने दसिया कंपाउंड वर्ब्स के बारे, तो असी अपने प्रोजेक्ट के 800 तो ज़्यादा ऐसे वर्ब्स देखे जोड़े कंपाउंड वर्ब्स ने, तो उन्होंने रिसर्च भी की, तो उन्होंने सारा डेटा कंपाइल किया। वो असी राजा साहब नाल दिखा भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं जी। इस तो बाद मैं सुकीरन आनंद साहब को दावत देवांगा कि वो अपने व्यूज़ का इजहार करन। शुक्रिया सब तो पहला तो कि मैनू तुसी वो परले पासों इधर आके गलबात करने का मौका दिता है, तो मैं बड़िया सोहनिया गल्लां होईयां ने। मैं कुछ उस परसपैक्टिव नाल जिथों आसिफ साहब ने गल शुरू भी की सी, उस पक्षों गल करांगा कि ये जिहड़ी पंजाबी दे दो रस्मुल खत ने उन्हां करके भी कुछ मसले मसाइल पैदा होंदे ने, उधर भी मैं ध्यान दिवाना चाहांगा। तो पहला मैं तो गल क्योंकि साडा सैशन डिजिटलाइजेशन बारे है। डिजिटलाइजेशन अपने आप जिहड़ी चीज़ फिजिकल फॉर्मेट में पई हुई है उन्होंने डिजिटलाइज करके सामने की गल है। जो मैं अदब के हवाले नाल गल करा, क्योंकि मैं देखो अकादमिक बंदा नहीं, मैं पढ़ाउंदा नहीं हाँ, मैं तकनीकी आदमी नहीं हाँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं डिवेलप करता। मेरा काम अदब नाल जुड़िया होया है। मैं पंजाबी दे विच कहानियां लिखदा, सहाफत करदा, तो दो यूरोपी जबाना रूसी और अंग्रेज़ी तो पंजाबी तर्जमे करना। सो मेहरबानी तो गल मैं इसलिए आखी है कि जेडे मेरे सामने मसाइल पेश होंदे ने उन्हां दे हवाले नाल ये तुहाडे लई फूड फॉर थॉट भी है। गल है कि देखो जो मैं हुण तुहाडे सामने गल कर रहा, मेरी तो तुहानूं तकरीबन सारी गल समझ आ रही है, पर जे मैं जरा जिन्ना इस गल नूं अदबी हवाले नाल ही करा कि मैं तनकीद की गल करा या फलसफे की गल करा,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਰਕੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰੇ ਪਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਲੋਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਤਿਬਿਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ MA ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਤਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਟਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜਾਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵਾਓ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ GC ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ